the system uh, system in especially in South India is nowhere right. So we studied Socialist of England in the second year, and she handled that paper. And when we crossed the Civil War in England, and when it was the time like when Charles first was executed, the next chapter was restoration in England, and I liked one um, line in the whole chapter, that is Wycherley's The Country Wife, because in the book Socialist of England book, it is mentioned like the the most controversial and uh, the most a kind of Wycherley's The Country Wife is one of the most uh, abused play ever written in English. So I I don't remember. I mean, எனக்கு தெரியல, சிவராம் சாருக்கு ஞாபகம் இருக்காலே தெரியல. We were continuously asking for the summary of the play, The Country Wife. That was the age, right? So that's how we used to be. Okay, I thought I should start this session by telling this, referring to this. So yesterday, after accepting this topic, restoration plays, and I had a பழைய நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். தென் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் சம் ஆஃப் தி சம்மரிஸ் ஆஃப் பிளேஸ் இன் ரெஸ்டோரேஷன் டைம். Mostly all the plays are majority of plays were in restoration time were comedies, farce, right, and sentimental comedies, and here and there we can find a few tragedies, again sentimental tragedy, right, home tragedies and such kind of plays. And in all the plays, in all the restoration plays, we can find one common element, that is sex, and especially the illegal sex, immoral sex. Okay, and there is a reason for that kind of attitude in the attitude with the playwrights of restoration time, because ஒரு 18 years அவங்கள எல்லாரும் அப்படி கட்டி போட்டாங்க. பியூரிட்டன் ரிஜைம், த பியூரிட்டன் டைம்ல தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. I have already discussed this in class. I think it was for the previous batch. நீங்க சிவில் வார் முடிஞ்சு காமன்வெல்த் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க வந்து பியூரிட்டன் டைம்ல ஆலிவர் கிராமலோட ரூல்ல எப்படி இருந்திருக்கும், எப்படி இருந்துச்சு சொசைட்டி, இங்கிலீஷ் சொசைட்டி அப்படின்னா, நீங்க வந்து ப்ரேயர் பண்ணணும். போர் அடிச்சிச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணலாம். அப்பவும் போர் அடிச்சிச்சுன்னா பக்கத்து வீட்டில் போய் ப்ரேயர் பண்ணலாம். அங்கேயும் போர் அடிச்சிச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு சர்ச்சுக்கு போய் ப்ரேயர் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். வேற பாஸ் டைமே கிடையாது, ரெக்ரியேஷனே கிடையாது. ரெக்ரியேஷன் இன் இங்கிலாந்து வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஷட் டவுன். ஸோ இட் வாஸ் தேர் ஃபார் அரௌண்ட் 18 years. ஸோ இமேஜின் people who have all these kind of mentality, the common pursuits in their mind, but they were politically prejudiced, and they were politically tied, politically chained, just like this the present India and the present people who support the union government. See, now yesterday I saw one tweet from one of the Congress politicians. அவர் வந்து சொல்லிருக்காரு, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சங்கி அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அது கீழே வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பெட்ரோல் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியானாலும், சிலிண்டர் ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியானாலும், என்ன ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியானாலும் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் சங்கி அப்படி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி people in restoration time, not the age before restoration time, in Commonwealth time, people wanted all these kind of fun factors, plays, poetry, music, everything they wanted. But still, since they belong to the religion called Puritanism, and they suppressed all their ideas, suppressed all their wishes, desires, they kept inside their mind and worried for a long time, for nearly 18 years. It should have been with a concern or with the idea of the rulers too. And
விக் பார்ட்டிஸ்ல இருந்தவங்க கூட அப்படிதான் இருந்திருந்திருக்கணும். ஸோ வென் சார்ல்ஸ் செகண்ட் பிகேம் தி கிங் ஆஃப் இங்கிலாந்து இன் தி இயர் 1660, it was called as the Merry Monarch because the throne after the Puritan time, that is Commonwealth time, people started having a kind of relishment which were like ஒரு கேஜ்டு பேர்டை ரொம்ப நாள் கழிச்சு திறந்து விட்டா இப்படி இருக்கும், அது எங்கெல்லாம் போகும். See, ஒரு செயின் பண்ணி வச்ச டாக், இமேஜின் யூ ஹாவ் அ டாக், யூ ஹாவ் பெட் இன் யுவர் ஹோம் and you are away from home for 3-4 days together, and you have chained your dog in one place, maybe in a lawn at your house, and you kept all the food, everything, but it is chained for 4-5 days continuously. After you return from your trip, if you unchain the dog, how will it react? The same kind of reaction we could see in Charles II time. Restoration, we call it as restoration. Whatever was there before Commonwealth until the Civil War started were all restored, like 2.0, version 2.0. அதான் ரீஸ்டோரேஷன். அங்கிருந்து அப்படியே எக்ஸாக்டா இங்க கொண்டு வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணல, பட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க, அதை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ப்ரமோட் பண்ணாங்க, அப்கிரேட் பண்ணாங்க. அப்கிரேடேஷன் ஆஃப் த ஓல்ட் இங்கிலாந்து இஸ் கால்ட் restoration. Right. Officially in 1660, April 4th, Charles II issued the Declaration of Breda. That means the people who accused his father Charles I and the people who signed in the bill of executing Charles I were all captured from different places. They were all brought to London and they were hanged. Few people were given, they were forgiven and they were let free. Some people were forced to get into exile. So this was called as Declaration of Breda. And immediately after that succession of Charles II in English throne, people, especially who were involved in literature, started writing plays, poetry, right, and all kind of in all genres, right, and whatever were things the ideas or themes that they kept inside their mind for a long time, nearly for 2 decades, all sprouting immediately. அது அப்படியே என்னமோ மண்ணுக்குள்ள இருந்து அப்படியே அங்கங்க அந்த விதையெல்லாம் முளைச்சு வந்த மாதிரி அங்கங்க எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Theaters were all. Is it in the book? Which book, Mano? Which book are you asking, Mr. Mano? Mano, are you listening? Sir, treasure bookல பேஜ் நம்பர்ல இருக்குதான்னு கேட்டேன் சார். இல்ல இது நான் சொல்றது இட்ஸ் மை லெக்சர். ஓகே சார். Okay. Fine. Where did I stop? Yeah. Theaters were restored in the இதெல்லாம் 1660ல இருந்து 18 years க்ளோஸ் பண்ணி வச்ச தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் ரீஸ்டோர் பண்றாங்க. இப்போ தியேட்டர்ஸ் ரீஸ்டோர் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டா முன்னாடி இருந்த மாதிரியான ரீஸ்டோரேஷன் இருந்துச்சுன்னா இல்ல. தியேட்டர்ஸ் எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபிளரிஷ்மெண்ட் இருந்துச்சு தியேட்டர்ல. முன்னாடி எலிசபெத்தன் டைம்ல, அதுக்கப்புறம் உள்ள அல்லது சிவில் வார் டைம்ல, சார்ல்ஸ் ஃபர்ஸ்டோட டைம்ல வரைக்கும் உள்ள தியேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் ஏர் தியேட்டர்ஸ், பார்ஷியலி ஓப்பன் டு ஸ்கை. ஏன்னா அவங்களுக்கு லைட் வேணும், அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் கிடையாது. இப்போ ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, லைக் கேண்டில்ஸ், ரைட். அதுக்கப்புறம் அந்த மேபி நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல தீப்பந்தம், அந்த மாதிரியான ஃபயர் பர்னிங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி லைட்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. க்ளோஸ் தியேட்டர்ஸ், மோஸ்ட்லி 99% ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் இன் ரெஸ்டோரேஷன் டைம் வேர் க்ளோஸ் தியேட்டர்ஸ். எல்லாமே க்ளோஸ் தியேட்டர்ஸா இருந்துச்சு. அப்புறம் அவனோட ஸ்டேஜோட செட்டப்பே வேற மாதிரி வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அங்க ஸ்டேஜ்லயே ஒரு 3-4 எக்ஸிட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. அந்த எக்ஸிட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரு சீனுக்கும் வேற இடத்துல இருந்து வருவாங்க. அது எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரியலிஸ்டிக் சினாரியோ, ரியலிஸ்டிக் சீன் அவங்க கொடுத்துச்சு. ஃப்ளோர் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்லைடிங் சீனரி மாதிரி ஒரு செட்டப் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய சீன் டிஸ்கவரிஸ், சேஞ்ச் ஆஃப் சீன்ஸ் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்கவரிஸ் வேர் ஆல் brought flourished during restoration time. அப்புறம் வந்து ஒரு கர்டைன் வந்து அந்த ப்ரொசீனியம் சொல்லுவோம்ல, அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் ப்ரொசீனியம். அதுல வந்து ஒரு கர்டைன் இருக்கும். அந்த ப்ரொலாகோட டைம்ல அந்த கர்டைனை வந்து மேலே தூக்குவாங்க. The curtain will be raised during the prologue time.
and throughout the play the curtain will remain raised until the music makes sense that the play ends, or when the epilogue is presented. Conclusion present பண்ற வரைக்கும் அந்த curtain வந்து மேலேயே இருக்கும். So it has become a sign in restoration theaters that the play has started and play has ended. ஸோ இப்போ கூட நம்ம மூவி தியேட்டர்ஸ்லாம் போனோடனே காலையில் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போடும்போது ஒரு மியூசிக் போட்டு ஸ்க்ரீன் மேலே தூக்குவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி, விச் மீன்ஸ் த தியேட்டர் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் தட் ஃபார் தட் டே. அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே லாஸ்ட் ஷோ போடும்போது அந்த மூவி முடிஞ்ச பிறகு டைட்டில் கார்டெலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது screen close பண்ணுவாங்க. That means there is no show after that, and it's a kind of sign, right? Still we follow that. So இதெல்லாமே ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இதுதான். அப்புறம் சீட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூணா வச்சிருந்தாங்க. கேலரிஸ் இருந்துச்சு, பாக்ஸஸ் இருந்துச்சு, பிட்ஸ் இருந்துச்சு. அரௌண்ட் 700 people were admitted, depending on the social class and structure they were divided. அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இதெல்லாம் மாற்றிக்குவாங்க. மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் சீட்ஸ் அப்படின்னா ப்ரைவேட் பாக்ஸஸ், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும். சீப்பர் சீட்ஸ் அப்படின்னா கேலரிஸ், ரெண்டு சைடும் கேலரி இருக்கும். அந்த கேலரி வந்து எப்பயுமே ஃபில்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் சீனரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இனோவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு, சீனிக் இனோவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு, விச் மீன்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் பிளே ஹவுசஸ் வேர் ஸ்டார்டட் அண்ட் இன் ஈச் பிளே ஹவுஸ் தேர் யூஸ் டு பி டிஃப்ரெண்ட் சீனரிஸ். பிகாஸ் இந்த பிளே ஹவுசஸே ரெண்டாக பிரிச்சிருந்தாங்க. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கிவன் தட் இன் ஸ்லைட். I think in next slide, right? Yeah, here you can see two sets of men led the Puritan theaters. One is by William Davenant. அவர் வந்து டியூக் மென் அப்படின்ற ஒரு குரூப் வச்சிருந்தாரு. அவங்க வந்து யங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறைய இருந்தாங்க. அப்புறம் ஆல்டர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ண எல்லாரையும் கிங்ஸ் கம்பெனின்னு ஒன்று வச்சிருந்தாங்க. தட் வாஸ் லெட் பை தாமஸ் கில்லிங்ரியூ. தாமஸ் கில்லிங்ரியூ வாஸ் ஆல்சோ பிளே ரைட். அவர் ஒரு பெரிய பிளே ரைட். ஸோ மேபி யூ கேன் சி தட் இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே ரெஸ்டோரேஷன் தியேட்டர்ல உள்ள சீனரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிளே ஹவுசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வேர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் பிளே ரைட்ஸ் அண்ட் பிளேஸ், டிபெண்டிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் தே கெட். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெயிண்டட் சீன்ஸ் அங்கே வச்சிருந்தாங்க, ரைட்? ஒரு பேக் ட்ராப்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. அண்ட் ஃபார் ஈச் சீன் இட் இஸ் மூவபிள். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சீனரிஸ் இருந்துச்சு. தென் ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ விமன் வேர் பெர்மிட்டட் டு ஆக்ட், ரைட்? அண்ட் தேர் வேர் விமன் ஆக்ட்ரஸஸ். அண்ட் அவங்களோட maybe they did not have financial security but that time, but they had national importance. ஒரு பெரிய நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம சொல்றோம்ல ரஜினி, அந்த அவங்க இவங்கன்னு சொல்லி நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் தேவர் சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டைமுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வுட் ஸ்டார்ட் கெட் இன்வால்வ் இன் டு பாலிடிக்ஸ். அந்த மாதிரியும் கூட போயிட்டு இருந்தாங்க. மேபி இது நான் அடிக்கடி என்னோட கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் சொல்றது தான். வி ஆர் எக்ஸாக்ட்லி 200 years பேக்வர்ட் டு இங்கிலாந்து. நம்ம 200 வருஷம் இங்கிலாந்துல இருந்து பேக்வர்டா இருக்கும். எக்ஸாக்டா நீங்க நிறைய இதுல நீங்க அதை கவனிக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தட் திங். இப்போ நம்மளோட ஆக்டர்ஸோட ஆட்டிடியூட்லாம் என்னன்னா, ஒரு 10-20 படம் நடிச்சோடனே அவங்க வந்து சிஎம் ஆயிடணும், ரைட்? அந்த நம்ம எல்லாம் ரூல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் நாட் டாக் பாலிடிக்ஸ் ஹியர் இன் கிளாஸ். ஸோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அவங்களோட லைன் ஆஃப் பிசினஸே வந்து தேவர் எம்ப்ளாய்ட், ரைட்? தேவர் எம்ப்ளாய்ட் அண்ட் தேவர் கிவன் ஸ்பெசிபிக் கைண்ட் ஆஃப் ரெமுனரேஷன், ரைட்? ஃபிக்ஸட் ரெமுனரேஷன். அப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல 1 இயர்க்கு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஹையர் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஆக்டர்ஸோட சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. விமன் ஸ்டார்டட் அப்பியரிங் ஆன் ஸ்டேஜ், right? And I can mention a few names of women actresses, but here I think it is not important for net perspective. Still we can skip it. Okay, நிறைய ஆக்டர்ஸ்லாம் அந்த டைம்ல இருந்தாங்க. பிளே ரைட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளே ரைட்ஸ்க்குமே வந்து கம்பெனி வந்து ஃபிக்ஸட் சேலரி கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவங்களோட ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் சேலரி இருக்கும். ஸோ இனிஷியல் ரன்ல அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆடியன்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றாங்களோ, ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் அட்ராக்ட் பண்றாங்களோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட பேமெண்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. காப்பி ரைட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. plays were copyrighted, right? ஆடியன்ஸோட இது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஷேக்ஸ்பியரின் ஆடியன்ஸ் நம்ம படிப்போம். ஷேக்ஸ்பியரின் ஆடியன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே சிலபஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம். அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, அன்ரூலியா இருந்தாங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிலாம்.
பட் இங்க வந்து ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் வேர் upper class society in England. They belong to upper class society, and they wanted bit intellectual comedies, not bare comedy. ரொம்ப பேரா பிளைனா இருக்க காமெடிய அவங்க விரும்பல. They unliked bare comedies, plain comedies. Instead, they wanted bits happening in plays. And then the entire audience, irrespective of the social class and social status, the entire spectators, they wanted one thing to happen on stage, that is sex, right? Mostly in the sense, because that is what were completely suppressed, that is what was completely stopped during Puritan era. So on the commercial activity abdinale, it is sex and kind of um, immoral behaviors, right? அந்த merchant class நிறைய இருந்தாங்க, கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய அந்த தியேட்டர்ஸ் சுத்தி நடந்துச்சு. தியேட்டர்ஸ் சுத்தி வந்து ஒரு பெரிய டவுன்ஷிப் மாதிரிலாம் இருந்துச்சு எங்க தியேட்டர்ஸ் இருந்தாலும். ஸோ லேட்டர் கொஞ்சம் பிளேரைட்ஸ் வந்து மார்லோஸ், ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் பிளேஸை கூட அவங்க ரீஒர்க் பண்ணி அவங்க பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. காஸ்டியூம்ஸும் தே ஸ்பெண்ட் லாவிஷ் அமௌண்ட் ஃபார் காஸ்டியூம்ஸ் அண்ட் மேக்கப்ஸ். Charles II himself was attracted to one of the actress, right? And maybe that's again another politics. Charles II கூட ஒரு ஆக்ட்ரஸோட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததெல்லாம் நம்ம பயோகிராஃபில படிக்கிறோம். ஓகே, ரிஹர்சல் நடந்திருக்கு, ரைட்? இப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாமே ரெஸ்டோரேஷன் பிளேஸோட ஒரு பேக்ரவுண்டாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ரெஸ்டோரேஷன் தியேட்டர் became a way to celebrate the end of Puritan rule. So ultimately what they wanted to do in theater was, on stage, was to celebrate the end of Puritan rule. இவ்வளவு நாளா எங்களை அடக்கி வச்சிருந்தீங்களா, இப்ப பாருங்க நாங்க எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. இப்போ இதுல வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய காமிக் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த இந்த அப்பர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொன்ன அல்லது இந்த முக்கியமான ஆடியன்ஸ்ல பியூரிட்டனும் ஒரு குரூப், அவங்களும் பிளேஸ் பார்த்தாங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், எல்லாருக்குமே அந்த ஆசை இருந்துச்சு, ஆனா வெளியில சொல்ல முடியாது, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் வாஸ். ஸோ ரெஸ்டோரேஷன் தியேட்டர் became a way to celebrate the strict moral codes followed during Puritan time, right? And the theater and court were very close. And there is a grammatical error, right? They were very close financially, legally, and politically. They were very close. The politicians used theaters to spread their propaganda and ideas to the people. Sometimes government has also used the theaters to spread the common news or information, right, to the people. So restoration plays were lavish and they were mostly immoral, right? Immoral, which were considered by the Puritan standards. And later in the Marionsna, light-heartedness of the plays reflected a society recovering from years of division and unrest. இவ்வளோ நாளாக அண்ட்ரஸ்ட்ல இந்த சொசைட்டியை மேலே திரும்ப கொண்டு வர மாதிரி. இப்போ நீங்கள் இந்த சோசியலிஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து புக்கில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய மாதிரி மாறிடுச்சு. ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல உள்ள பாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் ரைடிங், அப்புறம் வந்து காக் ஃபைட்டிங், புல் ஃபைட்டிங், ரைட், இதெல்லாம் நிறைய வந்துச்சு. மேபி அப்புறம் நம்ம நிறைய பார்ப்போம்ல, சயின்ஸோட எவல்யூஷன், சொசைட்டி ஆஃப் ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட். சார்ல்ஸ் செகண்ட் himself வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் இன் ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் சயின்ஸ். ஏன்னா நீங்க சார்ல்ஸ் செகண்டோட பயோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஏன் சார்ல்ஸ் செகண்ட் இவ்வளவு ஒரு 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 வெரி காமன் ஃபிகரா இருந்திருக்காரு அப்படின்னா, when he was in exile, he was around 17-18 இருந்திருப்பாரு அவரோட ஏஜ்ல. 30ல தான் எக்ஸாக்டா அவர் திரும்ப வராரு. அப்போ 17 கூட இருந்திருக்க முடியாதுல்ல. 30ல தான் அவர் திரும்ப இங்கிலாந்துக்கு வராரு. அப்போ அவர் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸைல் இருந்த டைம்ல பிரெஞ்சு பிளேஸ், ஒரு பிரெஞ்சு ரைட்டிங்ஸ் ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. பிரெஞ்சு ரைட்டிங்ஸ், பிரெஞ்சு பொயட்ரி, பிரெஞ்சு பிளேஸ், இந்த பிரெஞ்சு ஆட்டிடியூட், அதுதான் இங்க ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல அவர் கொண்டு வந்தது. ஹி மேட் கம்ப்ளீட் லிபரல், he followed a complete liberal attitude towards English society and English politics. Okay, that's a different story and we'll come back to our business. So in restoration plays, இதெல்லாம் நீங்க introduction வச்சுக்கோங்க. This is how we start restoration plays. Then you can divide or you can see restoration drama into two, tragedy and comedy. Tragedy-ல பாத்தீங்கன்னா heroic tragedy தான் நிறைய இருந்துச்சு. You know what is heroic tragedy? எப்படியும் தியரிட்டிக்கலா நீங்க டெஃபினேஷன் படிச்சிருப்பீங்க ஹீரோயிக் ட்ராஜடி அப்படின்றது.
ரைம்டு கப்லெட்ஸ்லாம் எழுதுனாங்க. ஹீராயிக் ட்ராஜடி எல்லாமே ரைம்டு கப்லெட்ஸ்லாம் எழுதுனாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஹீராயிக் ட்ராஜடிஸ்னா இது எல்லாமே. ட்ரைடனோட டைரனிக் லவ், ராயல் மார்டையர், த கான்கொஸ்ட் ஆஃப் கிரனாடா அண்ட் ஆல் ஃபார் லவ். தென் நத்தானியல் லீ அவரோட ரைவல் குவீன்ஸ். தென் ஆடிபஸ், தட் வாஸ் அ கொலாபரேட்டட் ஒர்க் வித் ஜான் ட்ரைடன். தென் டியூக் ஆஃப் கியஸ், தென் நிக்கோலஸ் ரோஸ், தி ஆம்பிஷியஸ் ஸ்டெப் மதர் அண்ட் டாமர்லின். இது எல்லாமே rhymed coupletsல வந்த heroic tragedies. And purposefully I avoided John Dryden here in my slides because John Dryden needs to be explained or studied for in a separate lecture. Okay, so காமெடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டோரேஷன் காமெடி எல்லாமே அந்த ஏஜை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதா தான் இருந்துச்சு. அன்லைக் ட்ராஜடி, ரெஸ்டோரேஷன் காமெடி வாஸ் மோஸ்ட் celebrated because that is what the people expected and that is what people wanted in stage. இப்போ நீங்க எலிசபெத் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஷேக்ஸ்பியர் சொல்லி கொடுக்கும்போது ஷேக்ஸ்பியர் ஆர் பென் ஜான்சன் ஆர் மார்லோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ஆடியன்ஸ் நீட்ஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். எலிசபெத்தன் டைம்ல கம்ப்ளீட் பீஸ், சண்டையே கிடையாது. சண்டை போட்டாலும் ஜெயிச்சிட்டே இருந்தாங்க, தோல்வியே கிடையாது. நெவர் ஃப்ளாட், தோத்ததே கிடையாது எலிசபெத் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த டைம்ல பீப்புள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க? பீப்புள் இஃப் தே ஃபாலோ சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து, தட் இஸ் ஆங்கிலிகானிசம், தே ஆர் செட் ஃப்ரீ டு டூ எனிதிங். என்ன வேணா பண்ணலாம். ஸோ ரோட்ல சண்டை கிடையாது, அடிதடி கிடையாது, ரத்தம் கிடையாது, வெட்டு குத்து எதுவும் கிடையாது. அப்போ எல்லாமே ஸ்டேஜில் காமிச்சாங்க. ஷேக்ஸ்பியர் அண்டர்ஸ்டுட் தி பல்ஸ் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் அண்ட் ஹி ஜஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தேர் சப்கான்சியஸ் டிசைர். கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல பிளே ரைட்ஸ் இங்க பண்ணாங்க. ரெஸ்டோரேஷன் காமெடி தான் அதுல பெரிய ரோல் பிளே பண்ணது. இந்த ஜானர் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ஸ் இருந்துச்சு, காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, சட்டையர், தென் ப்ரொவின்ஷியல் ஹியூமர். தி சென்ஸ் they just exactly projected how restoration society or how Puritan society was a few years back. இதான் ரெஸ்டோரேஷன் காமெடியோட ஜென்ரல் அவுட்லைன். Most popular type of restoration comedy வந்து comedy of manner. Right, I will tell you who started. Actually, it was started by George Etheridge. Right, then restoration comedy-ல முக்கியமான எல்லாம் பார்க்கணும்னா ஜார்ஜ் எத்ரிஜோட She Would If She Could, The Man of Maud, then William Congreve-ஓட Old Bachelor, Double Dealer, Love for Love, Way of the World, then William Wycherley-ஓட Country Wife, The Plain Dealer, John Vanbrugh-ஓட The Provoked Wife, The Relapse, right, and Recruiting Officer, Twin Rivals, The Bierk's Stratagem by George Farquhar. இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான restoration comedies, right? And we'll see one by one here. We'll start with George Etheridge. இவர் வந்து he was referred to as Gentle George or Easy Etheridge. ஏன் அப்படின்னா ஜார்ஜ் எத்ரிஜோட பயோகிராஃபி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது புரியும். இவர் வந்து he was the one who invented the comedy of manners. இவரோட லவ் இன் அ டப் ஆர் தி காமிக்கல் ரிவெஞ்ச், இது வந்து 1664ல வந்த ஒரு பிளே. அண்ட் that dealt ஒரு இந்த பிளே வந்து எப்படி இருக்கும்னா, தி காமிக்கல் ரிவெஞ்ச் அப்படின்றது ஒரு லண்டன்ல செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு இட்ஸ் அ ரொமான்டிக் என்டாங்கிள்மெண்ட். ரைட், நிறைய கப்புளோட ரொமான்டிக் என்டாங்கிள்மெண்ட். 2-3 கப்புள்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட ஒரு சப் ஸ்டோரி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுதான் அந்த லவ் இன் அ டப் அப்படின்றது. ஆக்சுவலி லவ் இன் அ டப் வந்து ஒரு சப்டைட்டில். காமிக்கல் ரிவெஞ்ச் தான் ஒரிஜினல் டைட்டில், அதோட சப்டைட்டில் தான் லவ் இன் அ டப். ஏன்னா அதுல ஒரு செகண்ட் ஸ்டோரி போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த மெயின் பிளாட் வந்து எப்படி போகும்னா, ஒரு லார்ட் ஒருத்தர் இருப்பார், அவர் பேர் வந்து லார்ட் பியர்ஃபோர்ட். Should I type that in chat box or you would note it down? Shall I type that in chat box? Yes, sir. Yeah. மெயின் கேரக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பேரு, லார்ட் பியர்ஃபோர்ட் அண்ட் கர்னல் ப்ரூஸ். இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. இவங்க 2 பேருக்குள்ள ரிவல்ரி தான் இந்த பிளே. இவங்க 2 பேருமே ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுவாங்க. அந்த பொண்ணு பேர் வந்து கிரேசியானா. இதுல வந்து இந்த இவர் இருக்கார்ல லார்ட் பியர்ஃபோர்ட், வந்து ஒரு பெரிய ரிச் மேன், வெல்தி.
ஒரு ஹேண்ட்ஸம் யங் மேன், ரொம்ப வெல்தி. ப்ரூஸ் வந்து ஒரு ஒரு சோல்ஜர், ஒரு பெரிய பிரேவ் சோல்ஜர், ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரேவ் சோல்ஜர். இவங்க 2 பேருமே இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுவாங்க, கிரேசியானா லவ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி மூவிஸ் வந்து தமிழ் சினிமால பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 மூவிஸ் இருக்கும். 2 பேரும் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுவாங்க. ஒருத்தர் வெல்தியா இருப்பாரு, ஒருத்தர் கொஞ்சம் காதல் தேசம் படம் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hope I'm not quoting a very old movie. Okay. So, Beaufort ஒரு wealthy rich man, young man, and Bruce is a accomplished soldier. Both love கிரேசியானா. கிரேசியானா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியோஃபோர்ட் தான் லவ் பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக ப்ரூஸ் மேல அவங்களுக்கு ஒரு கன்சர்ன் வந்துடும். ஸோ ஷி ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் ப்ரூஸ். ஸோ இதில் ஒரு சப்ளாட் போயிட்டே இருக்கும். அந்த சப்ளாட் என்னன்னா டுஃபாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு 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 ரிச், நாட் ரிச், பட் ஒரு சோசியலி ஹையர் பொசிஷன் மேன் ஒருத்தர். அவர் பேர் வந்து சார் ஃப்ரெட்ரிக் ஃப்ராலிக். ஃப்ரெட்ரிக் ஃப்ராலிக்கோட சர்வன்ட் தான் டிஎஃப்ஐ. I'm not telling the entire story here. I'm just trying to tell you the gist of the story. டிஃபாய் வந்து ஒரு சர்வன்ட், இந்த ஃப்ரெட்ரிக் ஃப்ராலிக்கோட சர்வன்ட். அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த சேம்பர் மெய்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, சேம்பர் மெய்ட்ஸ் 2 பேர் இருப்பாங்க, பெட்டி அண்ட் லெட்டிஸ் அப்படின்னு 2 சேம்பர் மெய்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க 2 பேரும் அந்த டிஃபாய வந்து ஓபிஎம் எடுக்க வச்சு அவரை ஒரு டப்ல லாக் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஒரு டப்ல லாக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. கொஞ்சம் லேட்டர் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா அவருக்கு அது வந்து அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிரும். ஸோ ஹி ஹிம்செல்ஃப் வில் லாக் இன்டு அ டப். ஸோ அதான் அந்த பிளாட்டோட சப்டைட்டில், லவ் இன் அ டப் அப்படின்னு சொல்லி. ரைட். இதுல வந்து லவ், ஆனர், ரிவெஞ்ச் நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி இருக்கு. கம்ப்ளீட்லி விட்டி, ரைட், கம்ப்ளீட்லி சட்டைரிக்கல் காமெடி. இட் சட்டைரைசஸ் த மேனர்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் கோர்ட். ரெஸ்டோரேஷன் கோர்ட்டோட சட்டையர் தான் அந்த பிளே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளே. தென் நெக்ஸ்ட் பிளே வந்து ஷீ வுட் இஃப் ஷீ குட் அப்படின்றது அனதர் பிளே பை ஜார்ஜ் எத்ரிச். 1668 பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த பிளே ஐ ஹவ் கிவன் தட் பிளே டீடைல். அது எந்த ஸ்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளே பண்ணாங்கன்றதை நான் கொடுத்துருக்கேன். திஸ் இஸ் நோட்டபிள் ஃபார் இட்ஸ் ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேல் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் லண்டன் சொசைட்டி. லண்டன் சொசைட்டியை ஒரு ட்ரூ ப்ரொஜெக்ஷனா இந்த பிளேல பார்க்க முடியும். இந்த பிளே 1668 வந்தது, பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது ஒன் ஆஃப் தி காமெடிஸ் ஆஃப் மேனஸ், ரைட். இது வந்து லண்டன் சொசைட்டியோட ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேல். இந்த பிளேல பாத்தீங்கன்னா லேடி காக்வுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு விடோ. I'm again typing that names in chat box. I'm just typing names in chat box. Please don't confuse. Hope you all carry your notebook and pen. Please take notes separately. லேடி காக்வுட்னு ஒரு வெல்தி விடோ, ரொம்ப பணக்காரங்க. அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே லைஃப்ல இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். அவர் வந்து மிஸ்டர் கோட்டல். அவர் பேர் வந்து மிஸ்டர் கோட்டல். அவர் வந்து ஒரு யங் மேன், ஒரு யங் ஜென்டில்மேன் இன் தி டவுன், அண்ட் ஷீ இஸ் அட்ராக்டட் ரைட் பை த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கோட்டல், அண்ட் ஷீ வாண்டட் டு ஹேவ் ஹிம், ரைட். அண்ட் இந்த டைம்ல வந்து இவரோட ஹஸ்பண்ட் இருப்பாருல்ல, மிஸ்டர் கோட்டலோட ஹஸ்பண்ட், அவர் பேர் வந்து சார் ஆலிவர் காக்வுட். சார் ஆலிவர் காக்வுட். அவர் வந்து ஒரு ஃபூலிஷ் ஓல்ட் மேன், ரைட். இஸ் a old man. So when people become old, we call them fool, right? Okay. ஆலிவர் காக்வுட் வந்து ஒரு ஃபூலிஷ் ஓல்ட் மேன். அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா மேனிபுலேட் பண்ணிடுவாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து. இந்த பிளேல பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட how she tries to கெட் மிஸ்டர் கோட்டல் அப்படின்றது தான் அந்த பிளே. இந்த பிளேல அப்புறம் கோட்டலோட 2 நீஸ் வருவாங்க. அவங்களோட ஏரியானா கேட்டி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட பியூட்டி, அந்த அப்பியரன்ஸ் எல்லாம் அதுல டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ லேடி காக்வுட்டோட அட்டெம்ப்ட் டு செடியூஸ் மிஸ்டர் கோட்டல், அதான் அந்த பிளே. அப்புறம் லேட்டர் வந்து இந்த யங் கப்புள் லைக் மிஸ்டர் கோட்டலும் அவர் ஒன் ஆஃப் தி நீஸும் வில் கெட் மேரிட். ஸோ இதுல வந்து என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, மேபி த தீம் ஆஃப் திஸ் பிளே வாஸ் லைக் இட்ஸ் அ வார்னிங் அகெயின்ஸ்ட் த டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் டிசெப்ஷன். ரெண்டோட டேஞ்சர் என்ன அப்படின்றது இந்த சொசைட்டிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இந்த பிளே இருக்கும். ஸோ இஃப் ஷீ குட் அப்படின்றது ஒரு கிரிட்டிக்கல் சட்டைரிக்கல் பிளே.
in comedy of manners genre, and it explains the dangers of lust and deception. Right, Dexplay is the man of mode or Sir Fopling Flutter. இதுவும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிளே பார்த்தோம்ல த காமிக்கல் ரிவெஞ்ச், அதுக்கு ஒரு சப்டைட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும் த மேன் ஆஃப் மோட் ஆர் சர் ஃபிளாப்பிங் ஃபிளட்டர் என்று இதுலயும் ஒரு சப்ளாட் போயிட்டே இருக்கும். இங்க வந்து இதுவும் ஒரு ஒன் சச் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ். சர் ஃபிளாப்பிங் ஃபிளட்டர் அப்படின்றவர் இந்த பிளேல வர்ற ஒன் ஆஃப் தி மைனர் கேரக்டர்ஸ், ஒரு சின்ன மைனர் கேரக்டர்ஸ், பட் இட் ஹாஸ் அ கனெக்ஷன் வித் ப்ரொட்டகனிஸ்ட். டாரிமெண்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் இங்க வந்து ப்ரொட்டகனிஸ்டா இருப்பாரு. ஸோ அவரை சுத்தி நடக்கிறது தான் இங்க இந்த பிளே. இந்த பிளே வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகும்னா, டோரிமெண்ட்டும் அவரோட ஃப்ரெண்ட் மேண்ட்லி, அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ்வர்ஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. டோரிமெண்ட் அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், ரெண்டு நேம் டைப் பண்ணியிருக்கேன், ரிமூவ் ஏ தேர், I just wrongly typed it. டோரிமெண்ட் அண்ட் மேட்லி ரெண்டு பேரும் அவங்களோட லவ்வர்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் யாருன்னா மிஸ்ஸஸ் லவ்விட் அண்ட் பிளாண்டா. இதுல ஒருத்தவங்க வந்து மேரீடு. எப்படி நம்ம ஆட்கள் எழுதியிருக்காங்க பாருங்க, மேரீடு உமன் தான் லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டோரிமெண்ட். ஓகே, டோரிமெண்ட் இஸ் போர்ட் வித் மிஸ்ஸஸ் லவ்விட் அண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு மூவ் டு ஹாரியட், அனதர் ஒரு லேடி ஹாரியட், ஒரு யங் ஹாரிஸ் அவங்க, ரைட், ஒரு டவுன்ல உள்ள யங் ஹாரிஸ், அவங்கள லவ் பண்ணுவாரு. ஸோ இதுவும் வந்து பவர் ஆஃப் செடக்ஷன் தான் அந்த பிளேவோட முக்கியமான தீம். ஸோ ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிவன் யூ 4 important names, important characters from the play The Man of Mod. ரைட், இதுல நிறைய கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க. மேபி இது இஃப் ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ த ஸ்டோரி இட் வுட் பி a little confusing now. Maybe later you can check the summary of this play. Hope many of you would love it. இந்த பிளேயோட கிளைமேக்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டோரிமெண்ட் ஃபைனலா ஹாரியட்டை லவ் பண்ணிடுவாரு, அவங்களும் லவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி தே வுட் யுனைட். ஹாரியட் வந்து இனிஷியலா ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க, பட் லேட்டர் ஷீ வில் ஃபால் இன் லவ் வித் டோரிமெண்ட். ஹாரியட் அண்ட் டோரிமெண்டோட மேரேஜோட அந்த பிளே முடியும். ஃபைனலா ஃபிளாப்பிங் ஃபிளட்டர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரோட லவ்வுக்கு நிறைய இடைஞ்சல்லாம் பண்ணுவார். அந்த மைனர் கேரக்டர் நிறைய இடைஞ்சல்லாம் பண்ணுவார் இன்டெரக்டா. அவரோட பிளாட்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி இவங்களோட லவ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிடும். So இது one of the satirical play that it tries to explore the manners and morals of Restoration London. இங்கிலாண்டோட எஸ்பெஷலி லண்டனோட மேனர்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸை ப்ரொஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த பிளே இருக்கும். ரைட், ஸோ இது எல்லாமே ஜார்ஜ் எத்ரிஜோட இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். ஃபைன். தென் நெக்ஸ்ட் பிளே ரைட் இஸ் வில்லியம் மிச்சர்லி. வில்லியம் மிச்சர்லின்னு சொன்னோடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது த கண்ட்ரி ஒய்ஃப். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி தான். வில்லியம் மிச்சர்லி கண்ட்ரி ஒய்ஃப், இது வந்து த மோஸ்ட் செடியூஸ் பிளே இன் இங்கிலாந்து அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாருமே அதோட சம்மரி என்னன்னு எல்லாரும் படிச்சுப்போம், ஹவு வாஸ் த பிளே அப்படிலாம் படிச்சுப்போம். பட் அதை விட மோசமான பிளேஸ் எல்லாமே ரெஸ்டோரேஷன் காமெடியில உண்டு. ஸோ வில்லியம் மிச்சர்லின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிளே வந்து லவ் இன் அ வுட் ஆர் செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பிளே, ஃபர்ஸ்ட் பிளே பிஃபோர் கண்ட்ரி ஒய்ஃப். இந்த லவ் இன் அ வுட் அப்படின்றது ஆர் இந்த செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க் அப்படின்றது இட்ஸ் நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ் இன் இங்கிலாந்து, இன் லண்டன். அந்த இடத்துல அந்த பிளே நடக்கிறதுனால அதுக்கான சப்டைட்டில் கொடுத்துருப்பாரு. தி பிளே இஸ் செட் இன் செயின்ட் ஜேம்ஸ் பார்க். இது வந்து ஒரு பெரிய ரெக்ரியேஷன் ஏரியா, எஸ்பெஷலி ஃபார் த வெல்தி அண்ட் ஃபேஷனபிள் பீப்புள் இன் இங்கிலாந்து, லண்டன். அவங்களுக்கான ஒரு ரெக்ரியேஷன் ஏரியா. ஸோ அங்கதான் அந்த பிளாட் செட் ஆயிருக்கும். இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோட அஃபேர்ஸ், யங் பீப்புளோட அஃபேர்ஸ். நிறைய யங் கப்பல் இருப்பாங்க, லைக் ராங்கர், கிறிஸ்டியனா, வின்சென்ட், ரைட், லிடியா, அந்த மாதிரி நிறைய. இப்போ லிடியா வந்து ஒரு யங் விடோ. இங்க அவங்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கப்பல் இருப்பாங்க. இஃப் ஐ மென்ஷன் தி நேம்ஸ் இட் வுட் பி கன்ஃபியூசிங். இந்த பிளே ஃபுல்லாவே விட்டி டைலாக்ஸ், சட்டையர்ஸ். ரைட், விட்டி டைலாக்ஸ், சட்டையர்ஸ் அப்படின்னா சோசியல் கன்வென்ஷன்ஸ், அந்த டைமோட சோசியல் கன்வென்ஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி இந்த பிளேயோட டைலாக்ஸ், சட்டையர் எல்லாமே இருக்கும். இந்த விட்டி டைலாக்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி இருக்கும். இது கமர்ஷியலா ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பிளே. ரைட், தென் விச்சர்லியோட அடுத்த பிளே வந்து ஐ ஹவ் மென்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஹியர், ஐ ஃபர்காட் டு டெல் திஸ். இதோட பப்ளிஷ்ட் வெர்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்ல கொடுத்தாங்க, 1672ல புக்கா கொடுத்தாங்க. அந்த புக்கை வந்து யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாரு வில்லியம் மிச்சர்லி அப்படின்னா, சார்ல்ஸ் செகண்டோட மிஸ்ட்ரஸ்,
ரைட், டச்சஸ் ஆஃப் கிளீவ்லேண்ட் அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருப்பார். ஸோ மேபி இட் கேன் பி a very important point in net perspective. Which of the work of William Wycherley was dedicated to the mistress of Charles II, Duchess of Cleveland? அப்படின்னா Laguna or St. James Park. 1671 பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. 1672 நெக்ஸ்ட் இயர்ல அதோட பப்ளிஷ்ட் வெர்ஷன் வந்துச்சு. அதை தான் சார்ல்ஸ் செகண்டுக்கு டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, then the expected work, The Country Wife, 1675. Country Wife வந்து ஒரு பியூர் ரெஸ்டோரேஷன் காமெடி. 1675 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து இதோட மெயின் தீம் என்னன்னா த செக்ஷுவல் டிசெப்ஷன் அண்ட் ஹிப்போக்ரஸி ஆஃப் தி அரிஸ்டோக்ரஸியோட ஹிப்போக்ரஸி அண்ட் தென் செக்ஷுவல் டிசெப்ஷன். ஸோ இந்த பிளேவும் லண்டன்ல தான் செட் ஆயிருக்கும். அதோட அந்த ஸ்டோரியும். இதோட ஸ்டோரி என்னன்னா, ஹாரி ஹார்னர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விமனைசர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஹாரி ஹார்னர், அவர் லண்டன்ல ஒரு விமன். இவரோட நேம் வந்து ஹாரி ஹார்னர். இவர் வந்து ஒரு விமனைசர். ஐம் டெல்லிங் தி ஸ்டோரி ஆஃப் விச்சர்லீஸ் கண்ட்ரி வைஃப். இவர் ஒரு நொட்டோரியஸ் விமனைசர். எப்படிப்பட்டவர்னா, இவர் வேணும்னே ஒரு ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாரு. என்ன ரூமர்னா, ஹீஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. ரைட், ஹீ ஸ்ப்ரெட்ஸ் அ ரூமர் பர்பஸ்ஃபுல்லி மென்ஷனிங் தட் ஹீ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன காரணத்துக்காண்டி அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா, ஹார்னரோட ஹோப் என்ன, if he spreads this type of rumor as that he is important, he can convince the married men to leave their wives with him so that he can seduce them. See, if he purposefully makes a rumor like he is important, the married men, when they go out of town, they will leave their wives with this man, Harry Horner, believing that he cannot do anything. ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரூமரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவாரு. இந்த பிளே ஃபுல்லா இந்த மாதிரி தான் நிறைய செடக்ஷன் வந்து நம்ம படிச்சுட்டே இருப்போம். அப்புறம் அதுல வந்து மிஸ்டர் பிஞ்ச் ஒய்ஃப்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஒரு பொசசிவ் ஹஸ்பண்ட். அவர் ரொம்ப வெரி பொசசிவ் ஹஸ்பண்ட். அவரோட ஒய்ஃபை ஒரு செடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு. ஃபைனலா அது அந்த எந்த மாதிரியான அந்த செடியூசல் எல்லாமே எப்படி டிஸ்மேவா முடிஞ்சிச்சு, அது வாட் கைண்ட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் that he received அப்படின்றதெல்லாம் அந்த பிளேல படிப்போம். இட்ஸ் அகைன் வண்டர்ஃபுல் பிளே. இட்ஸ் அகைன் satirized play of the restoration society, and it talks about the dangers of sexual deception. Right, it's a cautionary tale. Tells about the dangers of sexual deception. Right, okay, then next work is The Plain Dealer. 1676 ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க த பிளைன் டீலர் அப்படின்றது. இதை வந்து பிளைன் டீலர்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கூட இருக்கு, நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. பிளைன் டீலர் வந்து 1676 பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு பிளே. இது ஒரு ஃபைனஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் விச்சர்லி. ஏன்னா ட்ரைடன் ஒரு தடவை இதை பிரைஸ் பண்றாரு. எப்படி பிரைஸ் பண்றாருன்னா, த ஃபைனஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் விச்சர்லி அப்படின்னு சொல்லி பிரைஸ் பண்றாரு. ரைட், அப்புறம் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் வந்து இதோட அப்சனிட்டிக்காக இதை கண்டம் பண்றாங்க. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் பிளேஸ். இதுல ஒரு செயலர் ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் பேர் வந்து கேப்டன் மேன்லி. His name was Captain Manley. I'll type his name in chat box. Captain Manley. அவர் தான் இங்க ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். ஒரு செயலர். அவர் வந்து இவரோட லேடி லவ் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க பேரு ஒலிவியா. அவங்கள எல்லாரும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுவார். பிகாஸ் ஷி யூஸ் டு பி வெரி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் பட் ஒலிவியாவுக்கு இவர் மேல எந்த அட்ராக்ஷனும் இருக்காது, எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அப்புறம் வந்து ஒலிவியாவை இந்த ஸ்டோரி வந்து எப்படி போகும்னா, 12th நைட், ஷேக்ஸ்பியரோட 12th நைட் மாதிரியே இந்த ஸ்டோரி இருக்கும். நீங்க 12th நைட் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுலயும் ஒலிவியா தான் அங்க ஒரு ஹீரோயின். ரைட், டியூக் ஆர்சினாவோட லேடி லவ்வா இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி இங்க கேப்டன் மேன்லே வந்து ஒலிவியாவை ஒன் சைடா லவ் பண்ணுவாரு. அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக ஒரு பேஜ் பாய அப்பாயிண்ட் பண்ணி அனுப்பி வைப்பாரு. அந்த பேஜ் பாய் வந்து ஆக்சுவலி a girl who disguises herself as a man, and she accepts the offer by Captain Manley and visits Olivia and tries to convince her. Later when அந்த பேஜ் பாய்
அவங்க வந்து அந்த அந்த வந்து பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சவொடனே ஒலிவியாவும் அந்த பொண்ணும் மேரேஜ் பண்ணிக்குவாங்க. ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த போகும். ஸோ இது இட்ஸ் அகைன் பிளே விச் 12th நைட் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளே, பட் இட் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபவுட் தி செக்ஷுவல் செடக்ஷன். ரைட். அண்ட் திஸ் பிளே வாஸ் ஹைலி praised by two critics. One is John Dryden, other one is John Dennis. ஸோ இது எல்லாமே வில்லியம் விச்சர்லியோட இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். தென் ஜார்ஜ் ஃபாக்குவர் இஸ் அன் ஐரிஷ் ட்ராமட்டிஸ்ட். நீங்க ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஐரிஷ் ட்ராமட்டிஸ்ட் வந்து இவர் தான். டப்ளின் ஸ்டேஜ்ன்ற ஒரு கம்பெனியோட ஜாயின் பண்ணி நிறைய பிளேஸ் இவர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து த கான்ஸ்டன்ட் கப்புள் 1699ல வந்தது. திஸ் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமெண்டல் காமெடி. This was the first sentimental comedy in restoration stage. இதோட மேஜர் சக்சஸே இது வந்து சென்டிமெண்டல் காமெடி இருந்ததுனால தான். இந்த பிளேவும் லண்டன்ல தான் செட் பண்ணிருப்பாரு. இதோட பிளேயோட செட்டிங்கும் லண்டன்ல தான் இருக்கும். இது 3 கப்புள்ஸோட ரொமான்டிக் என்டாங்கிள்மெண்ட், ட்ரையாங்கிள் லவ். 3 கப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. 3 பேரோட ரைவல்ரி, ஒருத்தருக்குள்ள ரைவல்ரி, அதை எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க, அது எல்லாமே இதுல வரும். எண்ட் ஆஃப் அந்த பிளே ஹாப்பியா எல்லாரும் அவங்களோட பேரோட ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த மாதிரி தான் அந்த பிளே முடியும். இந்த மாதிரி கூட நிறைய தமிழ் சினிமாஸ் உண்டு. தென் ரெக்ரூட்டிங் ஆஃபீஸர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விச்சர்லியோட கண்ட்ரி வைஃபோட டபுள் மடங்கு இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு செக்ஷுவல் பிளே. இது வந்து ஒரு செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஆஃப் 2 ஆஃபீஸர்ஸ் who came to London for recruiting people for army. ஆர்மிக்காக ரெக்ரூட்மெண்ட் நடத்துற ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய 2 ஆஃபீஸர்ஸ், இஃப் தேவர் விமனைசஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த பிளே. சர்ஜன் கைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்ரூட்டிங் ஆஃபீஸர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஸ்ரீவ்ஸ்பரி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான். ஐ வில் டைப் தட் நேம் ஹியர். Do you all hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. இதுல ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் வந்து 2 பேரு. இவங்க எல்லாமே ஒரு வில்லனஸ் கேரக்டர்ஸ் தான். சர்ஜன் கைட் அப்படின்னு ஒருத்தர். இவர் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ரெக்ரூட்டிங் ஆஃபீஸர்ஸ். இவரோட கேப்டன் க்ளூம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் ஜாயின் பண்ணுவாரு. கேப்டன் க்ளூம் வந்து ஒரு விமனைசர். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஆர்மிக்கு ஆர்மிக்கு செலக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும்ல, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, he used to be more interested in women and gambling than recruiting soldiers. ஸோ இந்த மாதிரி கேம்பிளிங் அந்த விமனைஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில்வியான்ற ஒரு ஒரு லேடியோட அவருக்கு ரொம்ப பெரிய அட்ராக்ஷன் வரும். சில்வியா யாரு அப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மேரேஜ் வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக ஒரு பாய் மாதிரி டிஸ்கைஸ் ஆகி தப்பிச்சு வந்திருப்பாங்க. அவங்களோட ப்ளூமுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிளே மூவ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும். தென் பிரேசன் சொல்லி இன்னொருத்தர், சில்வியா இட்ஸ் அ ஸ்மால் நேம், ரைட்? யூ கேன் ஈஸிலி நோட் டவுன். அவங்க தான் பாயா டிஸ்கைஸ் ஆகி வந்தாங்க. அப்புறம் பிரேசன் சொல்லி இன்னொரு ஆஃபீஸர் வந்து இவங்களோட ஜாயின் பண்ணுவார். ஒரு வெரி கவர்ட், இஸ் அ வெரி கவர்ட் மேன். ஸோ இவரும் ஒரு விமனைசரா இருப்பாரு. அப்புறம் வந்து இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஹவு தே மேக் த மிஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ், ரைட்? எப்படி தான் நடக்குது அப்படின்றது தான் அந்த பிளே. ஃபைனலா அந்த பிளே எப்படி முடியும் அப்படின்னா, ஒரு கம்ப்ளீட் விட்ல முடியும். மென்ஷனிங் தட் இன் ரெஸ்டோரேஷன், மீன் த டைம் பிஃபோர் ரெஸ்டோரேஷன் டைம், ஹவு பீப்புள் வேர், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு இந்த பிளேவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரெஸ்டோரேஷன் காமெடிஸ் எவர் ரிட்டன். ஏன்னா கம்ப்ளீட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் ஃபுல் ஆஃப் விட். ரெக்ரூட்டிங் ஆஃபீஸர் 1706ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிளே. தென் பியாக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜம், it is also one of the greatest comedies in English language, they call it as, because in that way it was presented, right? And இந்த பிளேல வந்து 2 ஜென்டில்மேன் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து எய்ம்வெல், இன்னொருத்தர் வந்து ஆர்ச்சர். அவங்க 2 பேர் தான் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். நோட் டவுன் தி நேம், ஐ எம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் தட் இன் chat box. வந்து எய்ம்வெல் அண்ட் ஆர்ச்சர், இவங்க 2 பேரும் தான் இந்த பிளேயோட ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். இவங்க வந்து சுத்தமா காசு இருக்காது. அவங்க வந்து லிச்ஃபீல்ட் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அங்க வந்து ஒரு பெரிய வெல்தி ஹேரஸ் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இவங்க மீட் பண்ணி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் இவங்களோட
எய்ம். ஏன்னா அந்த லிச்ஃபீல்ட் அப்படின்ற இடம் எப்படிப்பட்ட இடம்னா, இப்போ நம்ம ஊர்ல கோவா மாதிரி. கோவான்னு தமிழ்ல கூட ஒரு மூவி வந்துச்சுல்ல, அந்த மாதிரி. அங்க வந்து 4 அந்த மூவில என்ன ஆகும்னா 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும்னா நம்ம போய் ஒரு ஃபாரின் கேர்ளை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இவங்க வந்து லிச்ஃபீல்டு. ஸோ இமேஜின் நம்ம கோவா மூவியை காப்பி பண்ணி ஒரு பிளே டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ லிச்ஃபீல்டு இடத்துல போய் அங்க ஒரு வெல்தி ஹேரஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள மீட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்றது தான் இவங்க 2 பேரோட ஐடியா. ஸோ அங்க போன உடனே வாட் ஹேப்பன்ட் அப்படின்றது தான். அங்க வந்து எய்மில் வந்து ஒரு அங்க உள்ள ஒரு ஒரு சர்வெண்ட்டை லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஸோ இன்னும் இந்த பிளேவும் நிறைய தே வுட் மீட் லாட்ஸ் ஆஃப் விமன் வேர் லிச்ஃபீல்ட் அண்ட் தே வுட் சேஞ்ச் தியர் மைண்ட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் தென் அண்ட் தேர். ரைட், அவங்க எப்படி அவங்களோட லவ் எல்லாம் நெக்லெக்ட் ஆகுது, ஹவு தே கெட் இன் டு ரிலேஷன்ஷிப், அதான் அந்த பிளேயோட ஸ்டோரி. தென் இதுல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்லி விட்டி டைலாக்ஸ், ரைட், கிளவர் டெசப்ஷன்ஸ், ரைட். இதோடைய தீமும் லவ், மேரேஜ், சோசியல் கிளாஸ், ஹவு இட் ஹேப்பன் இன் இங்கிலீஷ் சொசைட்டி அப்படின்றது தான் அந்த பிளேயோட ஐடியா. ஸோ இது எல்லாமே ஜார்ஜ் ஃபாக்வரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். தென் ஜான் வான்ட்ரோ, who was best known as the designer of palaces. நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரிட்டிஷ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல இவர் தான் டிசைனர். மேபி லைக் கேன் ரிமெம்பர் him as civil engineer, one of the best civil engineers, architects in restoration time. ஸோ இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பிளேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா த ரிலாப்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஜான் வான்ட்ரோ. 1696ல இதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த பிளே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சீக்வல். நம்ம அடுத்த ஒரு பிளே ரைட் பார்ப்போம் இவருக்கு அடுத்து. அவர் வந்து காலே கேபர். அவர் வந்து அவர் ஒரு பிளே எழுதியிருப்பார். அந்த பிளே ஒன்று டைரக்ட் பண்ணியிருப்பார். அந்த பிளேயோட நேம் வந்து லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட். அதுக்கு சப்டைட்டில் ஒன்று இருக்கு, த ஃபூல் அண்ட் பேஷன். ஐ வில் டெல் யூ தட் லேட்டர் இன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். காலே கேபரோட லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு பிளேயோட சீக்வல் தான் இந்த பிளே, த ரீலாப்ஸ் அப்படின்றது. இந்த ரீலாப்ஸ்க்கும் ஒரு சப்டைட்டில் இருக்கு, வெர்ச்சு இன் டேஞ்சர் அப்படின்றது. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கிளியர்லி கிவன் தட் இன் ஸ்லைட். த ரீலாப்ஸ் பை ஜான் வான்ட்ரோ இஸ் அ சீக்வல் டு Collie Cabus, Love's Last Shift. Right? Hope I made you clear. So in the play, if I tell you that the story of the other play, then you will understand that. Maybe we'll skip that for now. And the play சொல்லிட்டு நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்த பிளே வந்து The Provoked Wife, 1697ல இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது அதுக்கப்புறம் ஜான் ஆண்ட்ரோ வந்து இன்னொரு பிளேவை ட்ரை பண்ணாரு, ப்ரொவோக்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு. அதை வந்து காலே கேபர் இவரோட ஃப்ரெண்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணி மேபி அன்பினிஷ்ட் ஒர்க் அது ப்ரொவோக்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு. ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட சிமிலர் தீம்ல உள்ள ஒரு பிளே தான். 1728ல காலே கேபர் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார், ஸ்டேஜ்ல எனாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. லேட்டர் இட் வாஸ் ஆல்சோ பப்ளிஷ்ட். ஸோ இதெல்லாமே ஜான் வான்ட்ரோவோட கான்ட்ரிபியூஷன். காலே கேபர் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பிளே ரைட், வாஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஜான் வான்ட்ரோ. இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட், அது இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிளே 1696ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிளே. அது இந்த சேம் இயர் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட். லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட்ல இதுக்கான ஸ்பெஷல் திங் என்னன்னா, இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டிமெண்டல் காமெடி இன் ரெஸ்டோரேஷன் டைம். அண்ட் இது வந்து அமாண்டான்னு சொல்லி ஒரு வைஃப், ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க. அவங்க தான் அதுல முக்கியமான லீட் ரோல், அமாண்டா. ரைட், மேபி லைக் ப்ரோட்டகனிஸ்ட் அமாண்டாவோட ஹஸ்பண்ட் வந்து லவ்லெஸ். அவரோட நேம் வந்து லவ்லெஸ். ரைட், look at his name itself is loveless. Is loveless for Amanda. ரைட், அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுவாரு. 10 இயர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருப்பாங்க. 10 இயர்ஸ் பிரிஞ்சிருக்க டைம்ல லவ்லெஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவங்கள மறந்துடுவாரு. அண்ட் he would have no intention of returning to Amanda then. And but Amanda வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா, Amanda is determined to win back her husband. Right, and
ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, ஷி டிஸ்கைஸ்ட் ஹெர்செல்ஃப் ஆஸ் அ ப்ராஸ்டிடியூட் அண்ட் வென்ட் டு லவ்லாஸ் ஹவுஸ் ஒன்ஸ். எப்படியாவது உன்னை திரும்ப பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லி ஷி டிஸ்கைஸ்ட் ஹெர்செல்ஃப் ஆஸ் அ ப்ராஸ்டிடியூட் அண்ட் வென்ட் டு லவ்லாஸ் ஹவுஸ். அங்க போய் இவங்க டிஸ்கைஸ் ஆயிருக்கும் போது லவ்லஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ப்ராஸ்டிடியூட் அமாண்டா மேல கொஞ்சம் அட்ராக்ஷன் வரும். லேட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ட்விஸ்ட் என்னன்னா, அமாண்டா தான் இவங்கள லவ்லெஸ் திருத்தணும்னு கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்கல்ல. ஆனா அங்க என்ன ஆகும்னா, லவ்லெஸ் வந்து ஒரு ஜென்டில் கேரக்டர் மேனா இருப்பாரு, ரொம்ப ஒரு குட் நேச்சர்ட் மேனா இருப்பாரு. So when Amanda disguised herself as a prostitute, she would come to know the gentle characters of Loveless, and she would understand who Loveless is really. Right, அப்புறம் அந்த பிளே வந்து அமாண்டா லவ்லெஸோட ரீகன்சிலேஷனோட அந்த பிளே முடியும். ரைட், ஸோ இதுதான் அந்த பிளே. இந்த பிளேவோட சீக்வல் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, ஜான் வேன்ப்ரோவோட ரீலாப்ஸ் அப்படின்னு. ரீலாப்ஸ்ல இந்த பிளே எப்படி கொண்டு போயிருப்பாரு அப்படின்னா, அமாண்டாவும் லவ்லெஸோட ரீகன்சிலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு அந்த பிளே முடிஞ்ச பிறகு இந்த பிளே இப்படி தான் கண்டினியூ பண்ணுவாரு ரீலாப்ஸ்ல. லவ்லெஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி ஃபார் சம் ரீசன் ஹி வாஸ் அரெஸ்டட் அண்ட் ஹி வாஸ் இன் டு பிரிசன். அண்ட் அவர் ரிலீஸ் ஆகி வந்த பிறகு ஒரு இம்மாரல் பர்சனா இருப்பாரு. ஸோ அந்த டைம்ல ஹவு அமாண்டா சப்ஜெக்டட் டு டிட்டர்மைன் மேக்கிங் செடக்ஷன் அட்டெம்ப்ட். ரைட், லவ்லெஸோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அமாண்டாக்கு ஒரு செடியூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுவாரு. ஸோ அதுல வந்து அமாண்டாக்கு நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். இவங்களோட ரீகன்சிலேஷனுக்கு அப்புறம் நடந்த டெம்டேஷன், அமாண்டாக்கு வர்ற டெம்டேஷன், ஹவு ஷி சேலஞ்ச்ட் ஆர் ஹவு ஷி ஓவர் கேம் ஆல் தோஸ் டெம்டேஷன்ஸ், த கன்விக்ஷன் அப்படின்றது அந்த ரீலாப்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ வெர்ச்சியூ இன் டேஞ்சர் அப்படின்றது பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் வெர்ச்சியூ கேன் பி புட் இன் டு டேஞ்சர் பை திங் கால்டு டெம்டேஷன். ஸோ இந்த டெம்டேஷன் அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் தி பியூரிட்டன் தீம். ஸோ இதை வந்து ரீஒர்க் பண்ற மாதிரி இந்த ரீலாப்ஸ் அப்படின்ற பிளே இருக்கும், ஜான் வேன்ப்ரோவோட பிளே. ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ சீக்வல் டு காலி கேபர்ஸ் சென்டிமெண்டல் காமெடி லவ்ஸ் லாஸ்ட் ஷிஃப்ட். தென் ரிச்சர்ட் தேர்ட் வந்து காலி கேபர் ட்ரை பண்ண ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். இதுல வந்து ஷேக்ஸ்பியரோட ரிச்சர்ட் தேர்டை இங்க அப்படியே ப்ரெசென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாரு. இதுல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணியிருப்பாரு. இப்போ ஷேக்ஸ்பியரோட ரிச்சர்ட் தேர்ட்ல அவர் வந்து ஒரு செமி வில்லன் இல்லையா, பார்ஷியலி ஹீரோ பார்ஷியலி வில்லன். இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டா வில்லனஸ் கேரக்டரா காமிச்சிருப்பாரு ரிச்சர்ட் தேர்ட்ல. ஸோ இந்த கேரக்டரைசேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஷேக்ஸ்பியர் பிரசன்டட் ரிச்சர்ட் தேர்ட் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் ஆஃப் his time, and Colin Caber presented Richard III for the audience of his time. Restoration timeல restoration themes ஓட Richard III present பண்ணிருக்காரு. So it's a wonderful depiction, ஒரு remake மாதிரி. Right, finally the Lady's Last Stake, அது another very important place, one of the plays of Colin Caber. இதுவும் வந்து ஒரு 1707ல இவரோட லேட்டர் லைஃப்ல ஒரு அந்த முக்கியமான பிளே. It's also a very important comic play. Then after Colin Caber, Thomas Otway ஒரு mostly we call him as unrecognized restoration playwright. இவரோட வெனிஸ் பிரிசர்வ்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளே. வெனிஸ் பிரிசர்வ்ட் ரைட் 1682ல ஃபர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கவர்மெண்ட் ஃபிளாப் பண்றதுக்காக ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஐ கேன் மென்ஷன் 1 or 2 நேம்ஸ் ஹியர், த மேஜர் பிளேயர்ஸ் கேரக்டர்ஸ். பெரி, PIERRE, பெரி. தென் Belvedere, BELVIDERA. I'll type that name in chat box. ஒரு virtuous woman, very beautiful woman who was one of the conspirators. Right, இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பிளேல உள்ள கேரக்டர். ஜாஃபியர் ஒரு வெனிஷியன், இது வெனிஷியன் பெவல்ட்ராவோட ஹஸ்பண்ட்.
Right, I'm also typing his name, Jaffier. Or Venetian, please note down Venetian. Then Perry, Pierre, Perry. The conspiracy team ஓட லீடர் இவர் தான், பெரி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர், ஒரு டிராஜிக் ஃபிகர் இவர். இவரோட இது வந்து ஒரு ஒரு செல்ஃபிஷ் கான்ஸ்பிரசி. ஏன்னா பெரியோட அப்பாவை அந்த கவர்மெண்ட்ல உள்ள ஒரு அஃபீஷியல்ஸ் கொலை பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால அந்த கவர்மெண்ட்டையே ஃபிளாப் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணுவாரு. ரெனால்ட் ஒரு கேரக்டர், ஒரு ரூத்லெஸ் மேன், ஒரு கான்ஸ்பிரேட்டர். ரைட், அவரோட கெயின்காக அவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டையே அவர் வந்து பிட்ரே பண்ணுவார். அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ரெனால்ட் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு 2-3 கேரக்டர்ஸ், மைனர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஜாஃபியரும் பெல்விடராவும் ரெண்டு பேரும் ஒரு ரொம்ப போரான ஒரு கண்டிஷன்ல இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல தான் இவங்க வந்து பெல்விடராவோட ஃபாதர் வந்து அவரை he makes this kind of conspiracy and bring everybody together, and they would create a kind of conspiracy team, and they wanted to take revenge for one of the characters' father's death. ஸோ அது இந்த கான்ஸ்பிரசி எப்படி கடைசியில் டிஸ்கவர் ஆகுது அப்படின்றதான் அந்த ஸ்டோரி. வெனிஸ் அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து இந்த ஸ்டோரியோட செட். ரைட், இங்கே தான் அந்த ஸ்டோரி நடக்கும், அந்த பிளே இங்கே தான் நடக்கும். ஹவு வெனிஸ் இஸ் ப்ரிசர்வ் ஃப்ரம் திஸ் கான்ஸ்பிரசின்றது தான் அந்த பிளே. ரைட், நிறைய டெலிவிஷன் அடாப்டேஷன் உண்டு, நிறைய மூவி அடாப்டேஷன் கூட அந்த இதுக்கு உண்டு. ஸோ திஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளேஸ் ஆஃப் தாமஸ் ஆர்ட்வே, வெனிஸ் ப்ரிசர்வ். இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, சிவில் வார் டைம்ல உள்ள பொலிட்டிக்கல் கண்டிஷனை இது டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சட்டைரிக்கல் ட்ராஜடி, மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ட்ராஜடி ஆஃப் தி இங்கிலீஷ் ஸ்டேஜ் டியூரிங் ரெஸ்டரேஷன் டைம். தென் தி ஆஃபன் ஆர் தி அன்ஹாப்பி மேரேஜ், அதோட சப்டைட்டில் தான் அன்ஹாப்பி மேரேஜ், தி ஆஃபன்ற ஒரு பிளே. திஸ் இஸ் ஆல்சோ பை தாமஸ் ஆர்ட்வே, பெர்ஃபார்ம்ட் இன் 1680. This talks about the story of two orphaned siblings, Monimia and Castalia. I'm typing that name in chat box. Monimia and Castalia. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்ஃபன் சிப்ளிங். அவங்க வந்து பாலிடர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து இவங்களோட அங்கிள், ரொம்ப க்ரூவல் மேன், வெரி க்ரூவல் மேன். இப்போ தமிழ் சினிமாவில் அம்மா இறந்த பிறகு அப்பா வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்குவாரு. அந்த சித்தி வந்து ரொம்ப கொடூரமானவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்க கொஞ்சம் உள்டா இவர் வந்து அவங்களோட அங்கிள். பேரண்ட் இறந்த பிறகு they were forced to live with their uncle Polydor, ரொம்ப வெரி க்ரூவல் அண்ட் டைரனிக்கல் மேன். இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப அபியூஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இது போயிட்டு இருக்கும். கேஸ்டலியா வந்து will fall in love with Monimia. அப்புறம் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் வருவாங்க, சாமண்ட் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் வருவாங்க. அந்த மாதிரி இந்த 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 இவரோட பிரதர் வந்து மோனிமியாவோட லவ்ல இருக்காரு. ஸோ அதனால ஜெலஸ் ஆகி அவளை கொலை பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணுவாரு. there is another character called சாமண்ட். ரைட், பாலிடர்னு சொன்னாலே அவரோட சன். அவர் வந்து மோனிமியாவை ஒன் சைடா லவ் பண்ணுவாரு. when he discovers that Castalia is in love with Monimia, he wants to kill Monimia. அவளை கொலை பண்றதுக்காக பிளான் பண்ணுவாரு. ஒரு டைம்ல என்ன ஆகும்னா, ஒரு 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 பிளாட் ஒன்று மேக் பண்ணி அந்த பிளாட்ல வந்து மொனிமியா வந்து இறந்து போயிடுவாரு. இறந்து போன உடனே கேஸ்டலியா வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்களோட பில்லவர்ட் இறந்து போனதுனால சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ஆர்ஃபன் அப்படின்ற ஸ்டோரி. இது ரொம்ப ஒரு ப்ரூட்டல் ட்ராஜடி இது. ரைட், கமர்ஷியல் சக்சஸ், பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரூட்டல் ட்ராஜடி. ரொம்ப மோசமான ஒரு ட்ராஜடியா இருக்கும், ஒரு டொமஸ்டிக் ட்ராஜடியா அந்த பிளே பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ இது ரெண்டுமே தாமஸ் ஆர்ட்வேயோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ். தென் ஃபைனலி வில்லியம் காங்க்ரேவ்னு சொன்னோன்னே நமக்கு இமீடியட் ஞாபகம் வருது வே ஆஃப் தி வேர்ல்ட். ரைட், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் பிளேஸ் பார்க்கணும். ஒன்று வந்து த ஓல்ட் பேச்சுலர். ஓல்ட் பேச்சுலர் பிளே வந்து 1693 ப்ரெசென்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு பெரிய கிரிட்டிக்கல் சக்சஸ் இது, நிறைய கிரிட்டிக்கல் சக்சஸ். இவரோட கரியர்லயே ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ்னா ஓல்ட் பேச்சுலர்னு சொல்லுவாங்க, வே ஆஃப் தி வேர்ல்டோட.
This play is set around London. ஹார்ட்வெல் அப்படின்றதான் இங்க ஒரு முக்கியமான கேரக்டர். இவர் வந்து ஒரு ஓல்ட் பேச்சுலர். ஹார்ட்வெல் தான் இங்க ஓல்ட் பேச்சுலர், வெல்தி மேன், ரொம்ப பணக்கார ஆளு. ஹார்ட்வெல் நோட் ஆன் தி கேரக்டர்ஸ் நேம். ஹார்ட்வெல் அன்மேரிடாவே இருக்கணும்ன்றதான் அவரோட ஆசை. சில்வியான்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவங்க வந்து ஆக்சுவலா ஒரு மேரிட் உமன், வெயின் லவ்னு சொல்லி ஹார்ட்வெல்லோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பாரு. ஐ எம் ஆல்சோ டைப்பிங் இஸ் நேம், வெயின் லவ் அப்படின்னு. அவரோட மிஸ்ட்ரஸ் தான் இவங்க சில்வியா. சில்வியா ஒரு யங் உமன். ஸோ ஷீ ட்ரிக்ஸ் சம்திங் வித் ஹார்ட்வெல் அண்ட் ஷீ வாண்டட் டு மேரி ஹார்ட்வெல். கொஞ்ச நாள் ஆனவுடனே இவங்களோட பிளாட் அவருக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இவருக்கு பாஸ்ட் லவ் ஒன்று இருக்கும். அராமின்டா அப்படின்னு ஒரு லேடி. I'm not sure whether I am pronouncing the name correctly, but still this is the spelling. இவங்களை வந்து ரொம்ப ட்ரூவா லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, அவங்களோட கல்யாணம் பண்ணிக்குவாரு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிளே மூவ் ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் how witty it is, now these marriages happen, now these kind of plots made அப்படின்றது அந்த பிளே. ஸோ இன்னும் ஃபியூ வெரி மைனர் கேரக்டர்ஸ் கொஞ்சம் உண்டு. சில்வியாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட், வெயின்லவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே வருவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு சட்டைரிக்கல் காமெடி அண்ட் திஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் தி லவ் அண்ட் மேரேஜ் அண்ட் ரிசப்ஷன் டியூரிங் ரெஸ்டோரேஷன் டைம். ஸோ இது எல்லாமே வில்லியம் காங்க்ரேவோட கான்ட்ரிபியூஷன். தென் த டபுள் டீலர் 1693ல வந்தது. டபுள் டீலர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணப்போ வில்லியம் காங்க்ரேவை ரொம்ப சைனிக்கலா அவரோட பிளேஸ் இருக்கு, இம்மாரலா இருக்கு இவரோட பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க டபுள் டீலர்ன்ற பிளே வந்தப்போ. ஸோ இந்த பிளே வந்து ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிளாட், ரைட், ஹவு தே மேக் மிஸ்மேட்ச், ரைட், அதெல்லாம் அந்த பிளேல பார்ப்போம். மாஸ்க்வெல் அப்படின்றது தான் இந்த பிளேயோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஒன்லி ஒன் நேம் ஃப்ரம் டபுள் டீலர். மாஸ்க்வெல் அப்படின்றது அந்த பிளேயோட ப்ரொட்டகனிஸ்ட். அவரை சுற்றி நடக்கிறது தான் அந்த பிளே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லான பிளே கிடையாது, பட் லேட்டர் இதோட கேரக்டரைசேஷன் அண்ட் தி டெபிக்ஷன் ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் டைம் இட் வாஸ் வைட்லி அக்செப்டட். தென் லவ் ஃபார் லவ் 1695ல வந்தது. லவ் ஃபார் லவ் அப்படின்ற பிளே 1695ல ப்ரெசென்ட் பண்ண ஒரு சட்டைரிக்கல் காமெடி, ஒரு விட்டி சட்டைரிக்கல் காமெடி, லவ் ஃபார் லவ். திஸ் பிளே வாஸ் ஆல்சோ செட் இன் லண்டன் அண்ட் வேலண்டைன் அப்படின்ற ஒரு யங் மேன், அவரோட லவ் வித் ஆங்கிலிகா. வேலண்டைன், இவரோட லேடி லவோட பேர் வந்து ஆங்கிலிகா, Angelica or Anglica, whatever you can pronounce it, but the spelling and name is important. Okay, so his love with this lady, right, இதுதான் அந்த பிளேவோட மெயின் கேரக்டர்ஸ். இவங்க ரெண்டு பேர் தான். இதுல வந்து என்ன ஆகும்னா, வேலண்டைனோட ஃபாதர் அவர் வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுப்பாரு. என்னன்னா, ஆங்கிலிக்காவுக்கு வந்து ஒரு டெப்ட் இருக்கும், அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய கடன் இருக்கும். ஸோ இஃப் ஷி அக்ரீஸ் டு கிவ் அப் ஹிஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டு த யங்கர் பிரதர், ஹி வுட் மேக் அ டீல், லைக் ஒரு டீல் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாரு. அவங்களோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எல்லாம் யங்கர் பிரதர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு சொல்லி ஒரு டீல் பண்ணி கொடுப்பாரு, டீல் ட்ரை பண்ணி கொடுப்பாரு. ஸோ அதெல்லாம் அது ஒரு ஃபூலிஷ் ட்ராப்பா இருக்கும், ரைட். அந்த ட்ராப்பை எப்படி இவங்க எஸ்கேப் ஆகுறாங்கன்றதான் அந்த பிளேயோட ஸ்டோரி, ரைட். ஒரு ஃபேர்சிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ், இந்த பிளே ஃபுல்லாவே ஒரு ஃபேர்சிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ், ரைட். ஸோ இது ஒரு சட்டைரிக்கல் காமெடி அண்ட் இட் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் தி தீம் ஆஃப் மணி அண்ட் ஃபேமிலி, ரைட். ஃபேமிலி அண்ட் மணி, ஹவு இட் பிளேஸ், மணி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் ஃபேமிலி அண்ட் லவ் அப்படின்றது இந்த பிளேயோட தீம். தென் மார்னிங் பிரைட் வந்து ஒரு ட்ராஜடி, ஒரு பியூர் ட்ராஜடி. 1697ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு பியூர் ட்ராஜடி மார்னிங் பிரைட். இந்த பிளே வந்து ஜாரா அப்படின்ற ஒரு மெயின் கேரக்டர்ல அவங்களோட லைஃபை ரிவால்வ் பண்ணி தான் அந்த பிளே நடக்கும். ஜாரா யாருன்னா, ஷீ இஸ் த குவீன் ஆஃப் வெலான்சியா, த குவீன் ஆஃப் வெலான்சியா, ரைட், குவீன் ஆஃப் வெலான்சியா.
இவங்க வந்து மேனுவல் சொல்லி ஒரு கிங் இருப்பாரு. மேனுவல், அவரோட நேம் வந்து மேனுவல். ஹி வாஸ் தி கிங் ஆஃப் கிரானடா. ரெண்டு பேருக்கு உள்ள நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஸ்டோரி தான் அந்த ஸ்டோரி. இட்ஸ் அ வெரி ட்ராஜிக் ஸ்டோரி. ரைட். இவங்களோட அப்புறம் மேனுவலோட டாட்டர் வந்து அல்மேரியான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்களோட சீக்ரெட் மேரேஜ், அல்ஃபோன்ஸான்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பாரு. அவர் வந்து மேனுவலோட எனிமி, அவரோட சன். அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சீக்ரெட் மேரேஜ், ஹவு தே வேர் கேப்சர்ட் பை த கிங் மேனுவல் அண்ட் அவங்க நடுவில் நடக்கக்கூடிய டிஸ்கைசஸ், இது எல்லாமே இந்த பிளே. ஃபைனலா அந்த பிளேயோட எண்டில் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து மேனுவல்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவாங்க. ஜாரா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அல்ஃபோன்ஸா தான் இதுக்கான ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட டெத்துக்கு அவங்க தான் ரீசன் சொல்லிட்டு அவங்களும் சூசைட் கமிட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோரி முடியும். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பியூர் ட்ராஜிக் எண்ட். ரைட். அப்புறம் இந்த மார்னிங் பிரைட்ல 2 இம்பார்ட்டன்ட் கோட் இருக்கு. இது நம்ம நிறைய கோட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்போம். மியூசிக் ஹஸ் சார்ம்ஸ் டு சூ த சாவேஜ் பிரஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கோட். ஆக்ட் 1 சீன் 1ல வரக்கூடிய கோட், மார்னிங் பிரைட்ல வரக்கூடிய கோட் அது. Then heaven has no rage, like love to hatred turned, nor a hell fury like a woman scorned. இந்த கோட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, when a woman has become rage, right, when a woman has planned for a revenge, a kind of revenge, when love has turned into hatred, especially the love of women has turned into hatred, there is no opposition, right? Nothing can stop the rage. அப்படின்றது அந்த கோட்டோட மீனிங். ஃபைனலி வே ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஹோப் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ். நிறைய டைம்ல வே ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஸ்டோரியில நம்ம படிச்சுப்போம். 1700ல பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி, ஒன் ஆஃப் தி ரெஸ்டோரேஷன் காமெடிஸ். இதுவுமே லண்டன்ல தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. மிரபிள் அண்ட் மிலமெண்ட் ரெண்டு லவர்ஸோட எஃபர்ட்ஸ், ரைட்? அதுதான் அவங்களோட மேரேஜுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் பிளான் பண்ணி ஹவு தே மேக் தேர் எஃபோர்ட் அப்படின்றத அந்த வே ஆஃப் தி வேர்ல்டோட ஸ்டோரி. லாஸ்ட் பிளே ரைட் ஆஃப்ராபென். மேபி ஐ கேன் டேக் 5 more minutes டு கம்ப்ளீட். ஆஃப்ராபென் இவங்க வந்து ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இங்கிலீஷ் பிளே ரைட். நீங்க ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல பார்க்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளே ரைட் ஆஃப்ராபென். ஃபர்ஸ்ட் விமன் playwright. She was an actress first. Later, she was patronized by King Charles II himself, and she was offered a task, maybe a kind of government employment of being a spy in one of the neighboring countries. She did her work well. So, in order to pay her family debts, she started writing plays, directing plays, right, for English theaters in the Restoration time. First, on the forced marriage or the jealous bridegroom, அதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பிளே. அது வந்து ஒரு ட்ராஜிக் காமெடி. மேபி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்டோரேஷன் டைம்ல வந்த ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ட்ராஜிக் காமெடிஸ்ன்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் அப்படின்றது தான். தென் த டச் லவர் 1673ல அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணது. அப்புறம் த ரோவர் ஆர் த பானிஸ்ட் கவாலியர்ஸ் அப்படின்னு 2 பார்ட்ல ஒரு கொடுத்தாங்க, சீரீஸ் மாதிரி. இப்போ நம்ம பார்ட் 1 பார்ட் 2ன்னு படிக்கிறோம் மூவிஸ் வர்றதுல, அந்த மாதிரி 2 பார்ட்ல கொடுத்தாங்க. த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் பிளேஸ் ரோவர் அண்ட் பானிஸ்ட் கவாலியர்ஸ் வந்து 1664 சேம் இயர்ல, ஒரே இயர்ல அந்த 2 பிளேவும் கொடுத்தாங்க. மேபி ஒரு சீக்வல் ப்ரீக்வல் மாதிரி இந்த பிளே வந்து பார்ட் 1 பார்ட் 2 ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் 2 பிளேஸ் ஆஃப் ஆஃப்ராபென் வேர் த ஃபால்ஸ் கவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டட்ஸ் அப்படின்றது பொலிட்டிக்கல் பிளே. ஃபால்ஸ் கவுண்ட் அப்படின்றதும் ஒன் ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் பிளே, earlier performed in 1681. ரெண்டுமே ஒரே இயர்ல 1681ல ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க, 82ல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஃபால்ஸ் கவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டட்ஸ், ரைட்? And I'm not including John Dryden here because John Dryden needs to be talked at least for an hour, right? He has a much great influence in English writing, not only in plays but also in other genres, poetry and prose and other such development of British literature, right? So I'm concluding with this. If you have any doubts, you can ask me. No doubts? Yes, sir. Okay. I'll share this presentation in your group, maybe. In case if you have any doubts, you can raise me in WhatsApp group. We'll have a discussion. Fine. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.